ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଟିକେ କହିଲ ତଥାପି। ଆମର ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା, ହାଣ୍ଡି ମେଞ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, 10-12ଟା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋ ଯୋଉ ଇଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରନ୍ତି ଜାଲ ନେଇଗଲେ, ସିଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ସେମାନେ ସେମିତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ ଟାଇଲ ଘର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ପାଣି ଗଳୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସିଜିନ ବୋଲି। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଲଗେଇଲୁ, ଏ ଟାଇଲ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ମାନେ ଲଗେଇଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ ବାବୁସାନ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଛ? ହଁ ତମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ଅପରାଜିତା କଥା ହୁଅନ୍ତି, କଣ ସବୁ ବସନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତଥାପି? ହଁ ଖାଇଲ ନା ମା, କଣ ଭଲ ନା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। तो हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज स्माइल प्रहलाद। तो फ्रेंड्स आज हूँ गोटे आपण मान को मो नुआ वीडियो देखेबी कौन कि आपण मैंने जानी थे आमर एटा ब्लॉग चैनल मुझे गोटे अलग वीडियो करुच्ची, आपण मैंने निहाती कौन खराब कमेंट करेंगे। तो मोर ये आशा, तो आपण मैंने जहाँ भी करें मोर किसी डाउट नहीं। तो मु आज आपण मैंने भावुवे थंबनेल देखी बुझीपारे सब, मोर किसी कहबार दरकार नहीं। तो सी हूँ कौन कि आमर बोबुट भूत मुवी। तो बोबुट भूत मुवी आपण मैंने निहाती देखी सारे। तो केते मात्रा सी बर्तमान भल पाइबा साउंड सारी आप निहाती जानी सारे, बहुत बढ़िया है मुवी आज्ञा। तो बाबूसान भाई और अपराजिता मैम को मुझे नमस्कार, कहीं सी मुवीटे को बहुत भल मात्रा करके बहुत भल पाइबा साउंड सारी। तो तापर भी गोटे बहुत बड़ा छोट घटना घटी जाइए। तो आपण मैंने भिडियोटी को देखु, पूरा वीडियो न देख सारा कौन माने ये करेंगे खराब कमेंट करेंगे, पूरा वीडियो देखी सारे तापर जाकि जहाँ कहे। तो वीडियोटी को शेष जाए देखो, आ सब कथा बुझीपारे। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏଠିକି ଆସିକି ସୁଟିଂ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ ତମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଏଠି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ, ହଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବ, ତମେ ପଚାରିଲେ କରିବୁ ନା, କରିବ ଯଦି ଭଲ କଥା, ଆମ ଗାଁଟା ବି ନା ଗୋଟେ ରହିବ, ଭଲ ସୁଟିଂ ହବ ଯଦି। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କଥା ସେମିତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ କରିନଥିଲୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଆମର ଯାହା ଲୋକସାନ ହବ, ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯିବ ଏବେ ଖୁସିରେ ଦେବେ। ଆଉ ମାନେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଭଡାଟା ଖୁସିରେ ଦେବେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଏରା ବନେଇକି ଦେବେ। ମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି କି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ କହିଥିଲେ। तो फ्रेंड्स आपण तो फाइनली देखिले वीडियो। तो आपण मैंने भावुवे से फिल्म जो जहाँ घरे है भिडियोटी ए भाई जनक से बहुत पैसा इनकम कर देते कहीं बाबूसान भाई आउ अपराजिता मैम माने सी होती स्टार कहले किसी भूल हेनी। सी फिल्म आसी ये गले फिर सब गोस्ट फिल्म सी पुणी बहुत सारा भल पाइबा साउंड सारी आज पर्यंत। तो सी बहुत पैसा इनकम कर जार से घर। तो सेटा सत्य कि मिछ आपण माने वीडियोटी देखंतु। पैसा देलानी तमे केमते छाडी देलो सेमानको? अरे आमे तो कहूछु पैसा देकी ना जाओ, एना तो तुमर सरी गला, पैसा देकी ना जाओ। 4000 टंका देई देले हम कोन करबो सेटा? मु एतिके टंका धरबी नाही, तम पैसा तमे नहीं जाओ। आउ आसिला दिन कहले काली सकाळे फिल्म सरला परे आमे बाबूसान अपराजिता एकाठी तम माननकु डाकिबु, बसेइबो, कथा करई देबु, तम खर्च जा देबा कथा से माने देबे। काई सकाळे हला माने बाबूसान नहीं तो अपराजिता ही नहीं। तो फ्रेंड्स तो आपण मान तो देखिले। तो सकाळे से कहिकी गले एमान को माने निरीह लोक माने आम भली गरीब। तो मु भी गुटे गरीब। तो भाबे आपण माने भाबुथिबे ये कोन पय एठी एमति कहूची ना, सेमिति न, मु भी जने गरीब। आ तांक सेमानक भली आपण माने मोठू बहुत हाईएस्ट रहउचंती। तो से कहि गले कि आपण माने आमे फिल्म सरी गला परे आपण मानकू पेमेंट करि देकी जिवु। तो सी माँ कौन कहते आप देखिले ए भाई भाई देख कौन कहते किसी नहीं। फोन कला बेलू जो मैंने आसते आम संगे कथा होते किए बिजी कर दौर किए उठाऊ नहीं, फोन उठेला बेलू कह बुझुची। से भाई कौन कहले तो फोन कॉल कला को रिसीव करना जी भी सी रिसीव जड़े करुँच सी कहते कि वेट कर आम बुझुचु बुझिकी आपको कहूँ से यहाँ कौन ठीक कि। तो आपण मैंने फिल्म कले शूटिंग कले तो तांकर पेमेंटा तांको कर दी जाओ ना। तो यहाँ अन्याय होम गरीब मान। तो सी निरीह लोक जनक तांकर कौन कहते जिते फिल्म शूटिंग है
ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା। ସେ ମାଠିଆ ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କହୁନି କି ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ କଥାଟା ମାନେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ରିଜିନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତାଙ୍କର ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କର ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ସଟ୍ରେ ତ ସେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ହେଇପାରିବ ନା। ସେ ସଟ୍ ନିହାତି ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ସଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖ ଭାଇଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ତ ଯେମିତି କହୁଥିଲ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଟିକେ କହିଲ ତଥାପି। ଆମର ଏଠି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା, ହାଣ୍ଡି ମେଞ୍ଚେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, 10-12ଟା ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋ ଯୋଉ ଇଏ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରନ୍ତି ଜାଲ ନେଇଗଲେ, ସିଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ସେମାନେ ସେମିତି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ ଟାଇଲ ଘର ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ପାଣି ଗଳୁଛି ବର୍ଷା ସିଜିନ ବୋଲି। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଲଗେଇଲୁ। ଏ ଟାଇଲ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଣିକି ମାନେ ଲଗେଇଲୁ ଆଉ। ଫାଇନାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଲ ସେ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭରସାରେ ସେ ରଖିଥିଲେ, କେତେବେଳେ କୌଣସି କାମରେ ଦରକାର ହେବ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାବୁସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା ଫିଲ୍ମରେ, ମାନେ ରିଏଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ମାଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ସେଥିରୁ ଧରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ସଟ୍ରେ ବୋଧେ ଜାଲଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଜାଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଛପର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛପର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ। ଯେଉଁ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ଘର ଉପରେ, ତ ସେ ଛପର କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଟାଇଲ୍ ଛପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଇଲ୍ ମିଳୁନି। ସେ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି, ତାଙ୍କ ଶୁଣିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ଟାଇଲ୍ ମିଳୁନି। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଇସାରେ ସେ ଲଗେଇଲେ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତମକୁ ସେ କ'ଣ କହିକି ଗଲେ ଯେ ଶେଷ ଦିନ ହଁ ଶେଷ ଦିନ କିଛି ମାନେ ସେଦିନ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ଆମର ପୂଜା କାମ ଅଛି, ଆଜି ସୁଟିଂ କରନି। ଆଉ ପୂଜା କାମ ଅଛି ମାନେ ସେ ଆମର ଯିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ସିଏ ବି, ମୁଁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମାନସିକ ଥିଲା, କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିଦିଅ। ପୂଜା କାମ ଥିଲା, ଆସ ନେଇ କହିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି ଆସିଲେ। ଆମ ସଞ୍ଜବେଳେ ପୂଜା ଥିଲା ରାତି 9ଟା ବେଳେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ରାତିରେ ସୁଟିଂ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରିଦେ, ଆଜି ଆସନ୍ତିନି, କାଲିକି ଆସିକି ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାଇଙ୍କର କହିବା କଥା କ'ଣ କି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଦିନ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଘରେ ପୂଜା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାଇ ଆଉ ବାକି ସବୁ ତା ମେମ୍ବର୍ସ ସବୁ କହିଲେ କି ନା, ଆଜି ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫିଲ୍ମଟା କରିଦେଇକି ଆମେ ପଳେଇବୁ। ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତ ସେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି, ଦେହ ଖରାପ ସେ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେଉଁ ଇଏର ୱେ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରୁମ୍ 3ଟି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ 3ଟି ନା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁମ୍ ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁ ଶୋଇବା ବସିବା ଖାଇବା ସେ ସବୁ ସେଇଠି କଲେ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ବି ପଡ଼ିକି। ଓକେ, ବୋଉ ଗୋଟେ ଭୂତର କେତେ ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା? ହଁ, ସେମିତି ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ, ସେପଟେ ସୁଟିଂ କଲେ ଏପଟେ ସୁଟିଂ କଲେ, ସେମିତି 15-20 ଦିନ ଉପରେ ହେଇଯିବ। 20 ଦିନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ମୁଭି ସୁଟ୍ କରିବା, ତ ସେଠି ଆମର ପାଖାପାଖି ପର୍ ଡେ କେତେ ଲାଗିପାରିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯାଇଛି, 20 ଦିନ ପରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସେଇ ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ, 4,000। ସେ 4,000 ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ରିଟର୍ନ ବି କରିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ସେ 4,000 ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସେ 4,000 ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 4,000 ବି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, ତମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେବତା ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ମାନସିକ କରିଦେବ, ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହଉ କହିକି ମୁଁ ମାନସିକ କରେଇଲି। ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭୁଲିଗଲେ ପୁରା। ସେଇ ଲୋକଟା ମୋତେ ଏଇନା କହୁଛି ଯେ କେବେ ପୂଜା କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ତ କୌଣସି କାମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ଖଟେଇ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ରିଏଟର ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବୁଦ୍ଧି ନିହାତି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ। ସେ କହିଲେ କି ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଫିଲ୍ମଟା ଯେହେତୁ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ
ଟିକେ ମାନସିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ଚାଲୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏମିତି କିଛି ହେଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ବି କରୁଛି। ତ ସେ ମାନସିକ କରିଦେଇଥିଲେ ଭାଇ, ତ ତାର ଭରଣ ଏବେ କରିବ କିଏ? ତା ଭରଣ ଏବେ ନା ଯାହା ବି ମାନସିକ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ତ ସେ ଛୋଟ ମୋଟା ପୂଜା ନୁହଁ। ସେ ପୂଜାକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ତମେ ନା ପୂଜା ମାନସିକ କରିଥିଲ, ମାନସିକ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେଟା ପୂଜାଟା ଏବେ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ବାବୁସାନ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଛ? ହଁ ତମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ଅପରାଜିତା କଥା ହୁଅନ୍ତି, କଣ ସବୁ ବସନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ତଥାପି? ହଁ ଖାଇଲ ନା ମା, କଣ ଭଲ ନା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ତାକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଏତିକି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କି ଯାହା ହଉ ଅପରାଜିତା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଏଇ ମା ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ପଚାରନ୍ତି ସବୁବେଳେ କି ମା ଖାଇଲଣି ପିଇଲଣି, କ'ଣ କରୁଛ, ବସିଛ, ଖାଇଲ କ'ଣ ଖାଇଲ, ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି। ତ ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆମେ କାହାକୁ ବି ଏଠି ସମ୍ମାନ କରୁନାହୁଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ୟାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି, ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ୟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିହେବନି, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ବାକି ଯାହା ବି ସେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା କଥା ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେତେ ନିହାତି ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ସେ ଜାଗା ଉପରେ, ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ମୁଭି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ମୁଭିଟାକୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖି ସାରିବେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନ ଦେଖିଥିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର, ସେ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ କ'ଣ ସେ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ତ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କେତେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି। ତ ତଥାପି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେୟା କହିବା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତ ଆସୁଛି କି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ 40,000 ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 4,000 ପାଇଛୁ। ତ କ'ଣ ମାନେ ପାଇଛୁ ନୁହଁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଫେରି ରିଟର୍ନ ବି କରିଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମର ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିବା। ସେ ରିଟର୍ନ ବି କରିଦେଲେ ପଇସାଟାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ତ ମୋର ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ରହିବ। ତ ମୁଁ ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି କାହାରକୁ ବି ଅସମ୍ମାନ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଓକେ, ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।